اپنی آنکھوں سے مدینے کا سما دیکھتے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں جو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ ایک دن وہ بلائیں گے ضرور، اعلیٰ ادنا میرے آقا جی کہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک پہ حاضری کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ دوستوں آپ بھی کمنٹ میں آمین کہہ دیجئے گا۔ دوستوں جو عازمین درخواست جمع کرا چکے ہیں یا اگلے 2 دن میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے چھوٹا سا پلان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ قرآن اندازی کے بعد اب اگلا مرحلہ بائیو میٹرک کرنے کا ہے، جس کی تاریخوں کا اعلان گورنمنٹ کرے گی، اور امکان ہے کہ پاک حج ایپ پہ بھی یہ شیڈیول جاری ہوگا۔ ہر عازم حج کے لیے بائیو میٹرک کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر حج کا ویزا نہیں لگتا۔ بائیو میٹرک کرنے کیسے ہے، اس کے لیے میں نے بڑی ایک آسان ویڈیو ترتیب دی ہے، خاص عازمین حج کے لیے جو اس دفعہ 2025 میں جانے والے ہیں اور بائیو میٹرک انہوں نے کرنی ہے۔ تو کل 11 بجے وہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو ضرور دیکھیے گا۔ عازمین حج کو چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جب بائیو میٹرک کا شیڈیول وزارت کی طرف سے اناؤنس ہو تو ان گائیڈ لائنز جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ہوں گی اس کو اچھی طرح سے پہلے سے سمجھ لیں، تاکہ 1 گو میں 10 منٹ میں آپ یہ بائیو میٹرک کر سکیں۔ تو کل 11 بجے انشاءاللہ میں بائیو میٹرک کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو ضرور دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے پوچھنا ہے۔ بائیو میٹرک سعودی ایپ پہ کسی بھی موبائل فون پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے اوریجنل پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ عازمین جنہوں نے پاسپورٹ کے ٹوکن پہ درخواست جمع کرائی ہوئی ہے، وہ جلد از جلد اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ منسٹری کے مطابق وزارت داخلہ پاسپورٹ سیل نے اپنے دفاتر میں خصوصی حج کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک پوسٹ پہلے ہی شیئر کی جا چکی ہے وزارت کی طرف سے۔ اپنے حج کی تیاری کسی اچھی حج کی کتاب کی مدد سے جاری رکھیں۔ اس سلسلے میں مشورہ ہے کہ یکمشت کتاب پڑھنے کی جگہ سیکشنز میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر پہلے عمرہ پڑھیں، ریویژن کریں، اور ہو سکے تو کسی سے مذاکرہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ بک کو آپ چھوٹے چھوٹے گولز میں ترتیب دے لیں، کہ جیسے اگر کوئی بک ہے اس میں 10 چیپٹرز ہیں، تو پہلا چیپٹر آپ نے اگر ختم کرنا ہے تو اس کو آپ نے ٹائم لائن بنا لیں کہ اس ٹائم پر آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بائیو میٹرک ان تاریخوں میں کرنا ہوگا جب وزارت اعلان کرے گی۔ ابھی صرف طریقہ جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتانا ہے اس کو سیکھ لیں اور ایپ کو انسٹال کر لیں۔ ایپ کی جو لنکس ہوں گے ایپل کے لیے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہوں گے ان کے لیے، اور جو اینڈرائڈ فون سے کریں گے، ایپ کے لنکس میں اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا کل۔ وہاں سے آپ لنکس کو کلک کر کے اپنا جو بائیو میٹرک کی ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انہی تاریخوں میں بائیو میٹرک کرنی ہے جن تاریخوں میں وزارت اعلان کرے گی، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے 2-3 دفعہ دیکھ کر اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہیں چیزیں، تاکہ 1 گو میں آپ 10 منٹ میں وہ پروسیس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ نسک ایپ کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کہ اگر آپ نے ریاض الجنہ میں جا کے نماز ادا کرنی ہے تو آپ کو سلاٹ بک کرنا ہوگا، اور سلاٹ ہفتے کے لیے کھلتا ہے، تو کیسے آپ نے سلاٹ کو بک کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ ریاض الجنہ میں انٹری نہیں کر سکتے۔ تو کیسے آپ نے سلاٹ کو بک کرنا ہے وہ سب میں آپ کے لیے اپنی اپ کمنگ ویڈیوز میں ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، تو اس کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرے زیادہ تر سبسکرائبرز ویڈیو کو لائک اور پسند تو ضرور کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اپلیکیشنز اسٹیٹس کی طرف چلتے ہیں، تو ٹوٹل درخواستیں جو وزارت کو موصول ہو چکی ہیں وہ 70,627 ریگولر حج اسکیم کے تحت، اور 1,210 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کو موصول ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح یہ 71,837 ٹوٹل اپلیکیشنز بنتی ہیں۔ دوستوں سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سلائیڈ جو میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں، میں نے 14 اور 15 سلائیڈ آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے۔ یہ سلائیڈز کافی آسان اور ایزی وے ہے حج کو سمجھنے کے لیے، حج کے پورے پروسیس جو پاکستان سے آپ نے روانہ ہونا ہے اور جب تک آپ نے حج ادا کر کے واپس نہیں آنا، اس تمام جو پروسیس ہے یہ اس میں شامل ہوگا، تو آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے حج کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ کتاب جو حج کی کتاب ہوگی اس کا نیم البدل نہیں ہے، وہ آپ نے لازمی باللازمی پڑھنی ہے۔
चलें चलते हैं स्लाइड नंबर 14 और 15 पे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये स्लाइड्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए एहराम क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस किया था। आज हम बच्चों का एहराम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नाबालिग बच्चे की अगर जानिब से हज अदा करना है या उम्रा नफली होगा तो उसमें जो सवाब होगा वो बच्चे के वली को मिलेगा, यानी कि जो उसका गार्डियन होगा उसको मिलेगा। किसी भी कोताही की सूरत में अगर कोई जो एहराम की पाबंदी है अगर वो नाकिस हो जाती है तो बच्चे को भी सज़ा नहीं होगी और ना ही उसके वली को उसका गुनाह मिलेगा। बच्चे का एहराम भी बड़ों की तरह ही होता है, यानी लड़कों के लिए 2 बग़ैर सिली चादरें और लड़की के लिए आम जो भी पहनना चाहे वो लिबास वो पहन सकती है, लेकिन उबाया हो तो बेटर है वो उबाया पहनाएं अपनी बच्चियों को। अगर बच्चा बिल्कुल नासमझ है तो इसको एहराम का वली पहनाएगा और अरकान भी बच्चे की जानिब से वली ही अदा करेगा। अगर बच्चा समझदार है तो अपना एहराम खुद इख्तियार करेगा और अरकान अपने वली के ज़ेर निगरानी अदा करेगा। दोस्तों, घर से निकलने से पहले अगर आपने एहराम पहन लिया है या एयरपोर्ट पर आपने एहराम पहना है तो उसके बाद जो नवाफिल अदा करने हैं तो उसके लिए एहराम का लिबास या चादर पहनने के बाद 2 रकात नवाफिल अदा करें। इस मामले में जो आपने एहतियातें इख्तियार करनी हैं उसमें मकरू वक्त आपके नमाज का नहीं होना चाहिए। आपने सर ढाँप कर अदा करनी है नमाज, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एहराम का लिबास इख्तियार किया है, उसकी नीयत नहीं की। जो ख़वातीन हैं अगर माज़ूरी की कैफ़ियत में हैं तो नवाफ़िल अदा नहीं करेंगी, सिर्फ़ एहराम का लिबास इख्तियार करेंगी। नवाफ़िल अदा करने के बाद घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएं। एयरपोर्ट कम से कम 4 घंटे कबल लाजमी पहुंच जाएं। अगर देर हुई तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसमें यह है कि एक भाई ने मुझसे पूछा है कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें कराची और ये इस्लामाबाद वालों को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की फ़ैसिलिटी हासिल है। इसमें जो आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा वो पाकिस्तान में ही हो जाएगा, यानी कि आपका जितने बैगेज है बैग्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान में ही चेक हो जाएंगे। और जब पाकिस्तान से आप फ्लाई करके एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे सऊदीया मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट, वहाँ पर आपको इमिग्रेशन के लिए या अपनी क्लियरेंस के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी और डायरेक्ट आप अपना पासपोर्ट चेक कराकर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, एक मेरी बहन फरजाना परवीन 3899 ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्लीज़ मुझे ये बता दें कि क्या शॉर्ट पैकेज वाले या लॉन्ग पैकेज वाले क्या एक ग्रुप लीडर के तहत एक ग्रुप में सफ़र कर सकते हैं। तो बहन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ही ग्रुप में आपने तमाम मेंबर्स को मर्ज करना है तो उनका पैकेज और फैसिलिटीज़ जो भी सिलेक्ट की होंगी आपने फॉर्म पे वो एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज़ एक ग्रुप में नहीं हो सकते। तो उनका ग्रुप अलहदा होगा जो शॉर्ट हज पैकेज वाले हैं, और जो लॉन्ग हज पैकेज वाले हैं उनका ग्रुप अलहदा होगा। एक मेरी बहन हमीदा यूसुफ है, उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेटस शो हो रहा है, इंशाल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड हज की सआदत हासिल करेंगे 2025 में, और दुआ की दरख्वास्त की है। तो इनके लिए दुआ करें कि हज 2025 में आगे आने वाली जितनी भी मुश्किलात पाकिस्तान में और जितनी भी मुश्किलात सऊदीया में आने वाली हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें और उनके जितने भी मामलात हैं आसानी से हल हो जाएँ और इंशाअल्लाह ताला हज 2025 में इनका हज मबरूर हो। आमीन सुम आमीन। एक मेरे भाई हैं सलमान आबिद साहब, उन्होंने कहा कि हज 2025 पासपोर्ट टोकन पर अप्लाई किया है, अब 70 डेज़ हो गए हैं, नॉर्मल अप्लाई किया है, अभी तक नहीं आया, अब क्या करें। तो मेरे भाई ये गवर्नमेंट ने इसका ऐलान किया था कि स्पेशल डेस्क बनेंगे पासपोर्ट ऑफिस में, तो आप जाएं। अब स्पेशल डेस्क बने हैं या नहीं बने आप ज़रा जाके विज़िट करें, फिर मुझे अपडेट करें, तो मैं इसी वीडियो के थ्रू इसी चैनल के थ्रू वजारत तक आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगा। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चंद पासपोर्ट्स ऑफिस में ये स्पेशल डेस्क बन चुके हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह आप जाएँ, आपका मसला हल होगा। एक और मेरे भाई हैं हसन अली, उन्होंने पूछा कि हज रिफ़ंड 2024 का क्या बना। इसी तरह फ़रत रियाज ने भी पूछा है कि रिफ़ंड हज उसका क्या बना 2024 का। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने मुझसे हज रिफ़ंड के बारे में पूछा है। हमारी गवर्नमेंट का मसला ये है कि जब इन्होंने पैसे लेने होते हैं तो उस वक्त तो ये कहते हैं कि अगर आप टाइम पे पैसे अदा नहीं करेंगे, जैसे अभी पहली किस्त है, फिर दूसरी किस्त है, फिर तीसरी किस्त है, तो उसके अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो इस हिसाब से आपकी कटौतियाँ होंगी, जो मैं आपके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन अब ये हज 2024 की जो मामलात हैं वो अभी तक तय नहीं पाए। मेरी इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से वजारत से अपील है कि अगर रिफ़ंड करना है तो उस हवाले से भी क्लियर ऐलान होना चाहिए, अगर नहीं करना तो तब भी आप बता दें ताकि लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानी दूर हो सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और व्हाट्सएप चैनल को भी मेरे ज्वाइन करें। शुक्रिया।